ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In yesterday's class we discussed about immunity, that is what is meant by immunity. Immunity types, one is innate type of immunity, second one is acquired type of immunity. So both in innate and acquired type, in innate there are four types of barriers provided by the body to prevent the entry of pathogens or microorganisms or antigens or foreign bodies. In acquired immunity, that is the response, immune response, primary response, secondary response, then the types of lymphocytes, B and T lymphocytes, then structure of an antibody. So the response like humoral immune response and cell mediated immunity. All these concepts already discussed in last class. Now in today's class we will discuss about the next type of immunity, that is active and passive type of immunity. Active and passive type of immunity. Coming to the first type, that is active immunity. What is the type that is active immunity? In the active immunity, when the entry of foreign bodies to the body, host body, the host body recognize, the immune system can recognize those foreign bodies and produces response. That response so fight against those foreign bodies. But at the first time, the response of immunity from the immune system, the response from the immune system is low effective. That response in the form of antibodies released from the immune system. That response is less effective against foreign bodies at the first time. Then later, those antigens or foreign bodies occupied much more space in the organism body than the immune system also produces effective response towards them. That type of immunity is called as active immunity. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಿಷಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ, ವಿಷಯುಕ್ತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಈ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಂದಂತಹ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. This is one of the type of acquired immunity. One of the type of acquired immunity. ಇಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ದಿ hepatitis A virus, nothing but HAV, hepatitis A virus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. HAV ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವ. hepatitis A virus, shortly termed as HAV. So this virus, the subsequent recovery of that host give rise the protection for a long period, that is throughout the life in the immune system. ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆನಂತರ ರಿಕವರಿ ಆದಂತಹ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಅದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೈ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ give rise, for example HIV ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, hepatitis A virus, that is subsequent recovery of this infection or infected virus. So give rise protection for long life, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ to build up active immunity in the immune system naturally, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದೇ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ acquired immunity. One of the type of acquired immunity. Now we move on to the another type, that is passive immunity. Immunity ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So in this type of passive immunity, where the prepared antibodies stored and give protection to the body against the specific disease. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ then give rise protection against specific disease. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಂಥ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಮೇಲ್ mother's milk after the parturition, in the initial days of lactation, her milk containing lot of abundant of
protection to the newly born infant or baby for a specific disease. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗೆ. ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು. ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೋಗದಿಂದ ತುತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೋ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಮೊದಲೇ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವ, ಏನು ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆದ ನಂತರ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸಕಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್. ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್, ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್, that milk is yellow color and containing abundant of antibodies. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ, that milk is called colostrum. Colostrum. That milk is called colostrum. So colostrum released from the initial days of lactation period after parturition. That milk is yellow color and containing abundant of antibodies, vitamins, enzymes, so other minerals, especially antibodies. In this milk, colostrum containing the type of antibody is IgA. ಎಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದು, IgA. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ IgA. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. IgA, IgE, IgG ಅಂಡ್ IgM ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ IgA ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ those antibodies protect newly born baby against the diseases. ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ಆಗ ತಾನೇ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So the active and passive immunity. Next we will move on to vaccination and immunization. Vaccination and immunization. So what is meant by vaccination? Nodona. Vaccination. Vaccination and immunization. Immunization. So what is meant by vaccination? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ immunity for specific disease. Vaccination means, definition for vaccination, introducing vaccine to the body to protect immune, protect body, vaccine to the body to produce immunity, for the specific disease is called vaccination. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ
ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಬರದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತದನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ, ವಿಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ when introducing of vaccine to the body to produce immunity for the specific disease is called vaccination. ಅದನ್ನ vaccination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what is meant by vaccine? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಸಿಕೆ ಅಂದರೇನು? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡುವ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, a vaccine nothing but extraction of antigen or protein or an enzyme from the dead or lethal microorganisms, from the dead or lethal condition of microorganisms. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್, ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನ, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಜೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೈರಸಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು. ಯಾವುದನ್ನ ಅಂತೀವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವೈರಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವೈರಸ್ಸು ಡೆಡ್ ಆರ್ ಲಿಥಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ, ಆ ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಸಿಕೆಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ like bacteria and virus at the lethal condition or dead condition. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಂದ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ದೆನ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಅಂತಹ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಏನು? ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ in which ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯೂಸಸ್? ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ
So vaccines play a major role in or towards the deadly diseases like polio, diphtheria, tetanus, etc. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಲಸಿಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಲಿಯೋ, ಟಿಟಾನಸ್, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಸೊ ಇಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಇಂಥ ರೋಗಗಳು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಫರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ದೇ ಕಾಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ರೋಗಗಳು, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲಿಯೋ, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ದೆನ್ ಟಿಟಾನಸ್, ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಟಿಟಾನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಡಿಸೀಸ್, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಈ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ನಿರ್ಮೂಲನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆ ರೋಗ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ರೋಗ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಲಿಯೋದಿಂದ. ಇದು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿಟಾನಸ್, ಪೋಲಿಯೋ, ಸೊ ಮೆಸಲ್ಸ್, ಏನ್ ದಡಾರ ಸಿಡುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಮ್ಸ್, ಮೆಸಲ್ಸ್, ರುಬೆಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಈ ತರ ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. Then, so the types of vaccines. So vaccines can be classified into different types. The main types of vaccines are 4. The main types of vaccines are 4 types. Namely, one is attenuated vaccine. ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ broadly classified into different types. But the main types of vaccines are of 4 types. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 4 ವಿಧದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು attenuated vaccines, nothing but live vaccines ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜೀವಂತ ಇರುವಂತದ್ದು, ಜೀವಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಇಂದ ಆ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ attenuated or live vaccines ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, one group. Then second one is inactivated vaccines. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? inactivated vaccines. That is extraction of antigen from the dead or lethal organisms. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಂದ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ and conjugated vaccines. Third type is subunit, recombinant and conjugated vaccines. So last one toxoid vaccines. Toxoid ವಿಷಭರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ 4 ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So when the antigen or the vaccine type protein or antigen in the form of a protein or enzyme obtained in the bacteria or virus, so extract that material antigen from those bacteria or virus living condition, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? attenuated or live vaccines ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MMR ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ಮ್
MMR vaccine. That is measles, mumps and rubella. So shortly termed as MMR vaccine. M for measles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಡಾರ ಸಿಡುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. Then mumps, then rubella. ಈ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ MMR ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. MMR ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಲೈವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MMR, measles, mumps and rubella. Even in chicken pox also, chicken pox ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್, ರುಬೆಲಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಿದೋ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೇಕಾದಂತ ಸಿಡುಬುಗಳು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸಿತಾಳೆ ಸಿಡುಬು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದಡಾರ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೋದರಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಎಂಥ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್? ಅದು ಲೈವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು MMR ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, measles, mumps and rubella. Second one, that is the inactivated vaccine. So inactivated ಅಂದಾಗ ಏನು ಲೀಥಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಡ್ ಆರ್ ಲೀಥಲ್, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಂಟಿಜನ್ ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಸಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಸಿಕೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ when the recombinant DNA technology introduced or allowed to the production of vaccines in a large scale. ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಫ್ರಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು, ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ದೆನ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ? ಯೀಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ antigens or toxic substances can be reused in the form of a vaccine. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಗುಂಪನ್ನ ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ? ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಟಿಟಾನಸ್, ಪೋಲಿಯೋ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟಿಟಾನಸ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಏನು ನೀವು ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಟಿಟಾನಸ್ಸು,
ಅದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟಿಟ್ಯಾನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು, ದೋಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ದೋಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ವಿಷ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ immunization. Passive immunization. One of the example for passive immunization ಅಂದರೆ ಹ್ಯುಮಿನೈಸೇಷನ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹ್ಯುಮಿನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟಿಂಗ್. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆನೋಮ್, ದಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನೋಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಿಷದಲ್ಲಿ ವಿಷವಸ್ತು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹಾವಿನ ವಿಷದಲ್ಲಿ ವಿಷವಸ್ತು ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನೇ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನೇ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆ ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನೇ ನಾವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, when the injected antitoxin, when the condition that is snake bite, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ those antitoxin and becomes or altered antibodies. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಆ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಒಳಗೋದಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಅದನ್ನು ಆಂಟಿಬಾಡಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಷಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೇಬೀಸ್. ಏನು ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಏನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಷ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ವಿಷವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ immunity and passive immunity, then vaccination and immunization, then passive immunization. Different types of vaccines, uses of vaccine. So vaccination definition, vaccine definition, ಇದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now we move on to the immune system in human. Immune system in human. ಈಗ ಆ immune system ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. Immune system in human. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ diseases, that protects body from the diseases. ಏನರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ give rise immunity or provides immunity. That immunity protects our body from the diseases. ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವೇನಾಗಬಹುದು, ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ lymphatic nodes, lymphatic organs, lymphatic organs, lymphatic nodes, lymphatic nodes, lymphatic tissues, lymphatic tissues, lymphatic cells, lymphatic cells. So immune system consists of or containing or composed of these structures, nothing but lymphatic organs, lymphatic nodes, lymphatic tissues and lymphatic cells. So all these structures present in that lymphatic system. Now lymphatic system ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಚನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಒಂದೊಂದು ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. So lymphatic organs are of two types. Lymphatic organs ಎರಡು ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. One is bone marrow, bone marrow, and second one is thymus, thymus, bone marrow and thymus. Mainly lymphatic organs are classified into two types. One is primary lymphatic organs, second is secondary lymphatic organs. Primary and secondary lymphatic organs ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. One is primary, primary, and second one is secondary lymphatic organs. So in primary lymphatic organs, primary lymphatic organs included bone marrow and thymus. ನಾವು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಥೈಮಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಥೈಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಥೈಮಸ್. ಸೊ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೋನ್ಸ್, ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೂಳೆಯ ಮಜ್ಜೆ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾರೋ. So white marrow produces leukocytes or WBC. In white marrow WBCs are produced. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ. So in red marrow produces RBCs, nothing but erythrocytes, red blood corpuscles. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕೆಂಪು ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂಳೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ದ ಸೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್. There are two types of marrows. One is red marrow and another one is white marrow. White marrow produces leukocytes. Red marrow produces RBCs, red blood corpuscles. Here in bone marrow, the lymphocytes are formed and matured and proliferated. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದೆನ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಚೂರಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Coming to the another lymphatic organ, primary lymphatic organ,
primary lymphatic organ located just near to the heart beyond the breastbone. ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಥೈಮಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಸೊ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನು ಎದೆಯ ಮೂಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಈ ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಥೈಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಥೈಮಸ್. ದೆನ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ವೆನ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಟೈನ್ ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಥೈಮಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಥೈಮಸ್ in this site, in this organ, T lymphocytes are matured. T lymphocytes are matured and proliferated. ಇಲ್ಲಿ ಆ T lymphocytes, one of the type of lymphocyte, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ತಾಣ ಯಾವುದು, ಜಾಗ ಯಾವುದು, ಥೈಮಸ್. ಥೈಮಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಥೈಮಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ lymphatic organs. One is bone marrow and second one is thymus. Coming to the secondary lymphatic organs. Secondary lymphatic organs. Secondary lymphatic organs. So this type includes, one is spleen, second one is Peyer's patches of intestine, Peyer's patches of intestine, third one is appendix, fourth one is tonsils. So these are come under the second type, secondary lymphatic organs. Secondary lymphatic organs include spleen, Peyer's patches of intestine, appendix and tonsils. The spleen, one of the important secondary lymphatic organ, because in that site, spleen, the fighting between antibodies and antigens or foreign bodies. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲೀನು ಒಂದು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ತಾಣ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಆ ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್. A spleen, here the filtration of blood takes place. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. By that time of filtration, a trapping of blood-borne pathogens or microorganisms. ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ರಕ್ತದ ಜೊತೆ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದ್ದು, ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು, ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ when the filtration of blood takes place and the fighting between antibodies and antigens, that is nothing but foreign bodies. A spleen, then Peyer's patches of intestine, one of the part of intestine, appendix and tonsils. Here the spleen is the main organ, secondary lymphatic organs. So here in spleen, RBCs migrated from the blood and stored in the spleen for some time. ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ RBCsಗಳು
ಸ್ಪ್ಲೀನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? RBCs. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಡ್ಸ್. Lymphatic nodes. Lymphatic nodes are present. Different types of lymphatic nodes are present in the immune system. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ these lymphatic nodes present at different parts of the immune system. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಡ್ಸ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಡ್ಸ್ ದಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು. Next one, that is lymphatic tissues. Lymphatic tissues. So lymphatic tissues associated with some organs or tract like urinogenital tract, gastrointestinal tract and respiratory tract. So these three tracts nothing but ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ನಾಳ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನನಾಳದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಯುರಿನೋಜೆನೈಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, covered by or lined by lymphatic tissue. Lymphatic tissue ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. So all these tract covered by lymphatic tissue together constitute as MALT. MALT. So what is the abbreviation? MALT nothing but mucosa associated lymphatic tissue. Shortly termed as MALT anta kariteve, because their mucus trapped foreign bodies when they enter to the body. ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮೂರು ನಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. MALT ಡಿಫೈನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. MALT ಮಾಲ್ಟ್, ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ in our body or in human. Next we move on to allergy. So allergies, what is meant by allergy? So the immune system of our body sometimes bring effective response towards antigen or foreign bodies. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ. ಈ ಪ್ರಚೋದನೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಸೂಸುತ್ತಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಲರ್ಜಿ: an exaggerated response from the immune system towards foreign bodies present in the environment. So that cause the symptoms on the body. This is called allergy. ಏನಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? an exaggerated ಉದ್ರೇಕವಾಗಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಏನು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಉದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಪ್ರಚೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ materials or chemicals, nothing, those are called allergens. ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. those cause allergy called allergens. What are the types of allergens? Examples: some species pollens from plant species, so pollens, ಪರಾಗರೇಣುಗಳು. dandruff from animals and mites from the air. ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪಾಲನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು, ಈ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಇನ್ಹ್ಯಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪಾಲನ್ಸ್, ಪರಾಗರೇಣುಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನು? ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಟ್ಟು, ಡ್ಯಾಂಡ್ರನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜನ್. Then mites, M-I-T-E-S, mites ಅಂದ್ರೆ that is minute particles or minute organisms, just like a spider. ಏನು ಜೇಡದ ತರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So these are different types of allergens cause allergy to the body. ಬಾಡಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. By that time of allergy, immune system produces immune response that is exaggerated ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಉದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. This is due to the production of chemicals like histamine and serotonin chemicals. Histamine and serotonin chemicals. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ.
ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So the special type of antibody responsible for causing allergy, that type is IgE. So IgE type of antibody is responsible for the causing of allergy. Allergy cause ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. IgE ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. IgE ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ when the allergy causes or creates? Now symptoms. First symptom, sneezing. Sneezing. ಸೀನುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಸೀನುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಮೂಗನ್ನು ಹುಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್. ವಾಟರಿಂಗ್ ಐಸ್, ನೀರು ಕಣ್ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟರಿಂಗ್ ಐಸ್. ಸಮಟೈಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಸೀನುವುದು, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೀನು ಬರುವುದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಮೂಗನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಾಟರಿ ಐಸ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ IgE ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮೆಡಿಸನ್ನು? ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ relief for the allergy, taking medicines like antihistamine, steroids, and adrenaline. So these are the medicines. So relief, allergy, immediate relief of allergy when taking these medicines. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So this is enough for today's class. Then I will take up the next concept, that disease is AIDS and cancer in the next class. Till then, goodbye.